بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 14 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 14۔ ایک شخص جس کو انہوں نے یمن کا عامل مقرر کیا تھا، اس صورت میں ملنے آیا کہ لباس فاخر زیب تن کیے ہوئے تھا اور بالوں میں خوب تیل پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ناراض ہوئے اور وہ کپڑے اتروا کے موٹا جھوٹا کپڑا پہنایا۔ احنف بن قیس ایک جماعت کے ساتھ عراق کی ایک مہم پر روانہ کیے گئے۔ وہ وہاں سے کامیاب ہو کے تسکو احتام کے ساتھ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زرق پوشاک دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ لوگ امیر المومنین کو بھرم دیکھ کر دربار سے اٹھ آئے اور عرب کی سادہ پوشاک سے تن کر پھر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فردن ہر ایک سے بغلگیر ہوئے۔ کنات کا یہ حال تھا کہ اپنے زمانہ خلافت میں چند برس تک مسلمانوں کے مال سے ایک خرمہرہ نہیں لیا، حالانکہ فقہ پاکہ سے حالت تباہ تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عسرت اور تنگ دستی کو دیکھ کر اس قدر تنخواہ مقرر کر دی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی ہو، لیکن شہنشاہ قناعت نے اس شرط پر قبول کیا کہ جب تک ضرورت ہے لوں گا اور جب میری مالی حالت درست ہو جائے گی کچھ نہ لوں گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرا حق مسلمانوں کے مال میں اسی قدر ہے جس قدر یتیم کے مال میں ولی کا ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات پر اس سے زیادہ صرف نہیں کر سکتا جس قدر خلافت سے پہلے اپنے مال میں سے صرف کرتا تھا۔ ایک دفعہ ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے اس کے لحاظ سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ عیش و نشاط کی زندگی کے مستحق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خفا ہوئے اور فرمایا، میں قوم کا امیر ہوں، امانت میں خیانت کب جائز ہے؟ ایک دفعہ ادوا بن فرقد شریک طعام تھے اور ابلا ہوا گوشت اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے زبردستی حلق سے فرد کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم سے نہیں کھایا جاتا تو نہ کھاؤ۔ ادوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ادوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا۔ کہنے لگے، امیر المومنین، اگر آپ اپنے کھانے پہننے میں کچھ زیادہ صرف کریں گے تو اس سے مسلمانوں کا مال کم نہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس، تم مجھے دنیاوی عیش و تنعم کی ترغیب دیتے ہو۔ اپنے وسیع کنبے کے لیے بیت المال سے صرف 2 درہم روزانہ لیتے تھے اور تکلیف و عسرت کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج میں 80 درہم صرف ہو گئے تو اس کا افسوس ہوا اور اسے اثرات تصور کیا۔ کپڑے پھٹ جاتے تھے لیکن اس خیال سے کہ بیت المال پر بار نہ پڑے اسی میں پیوند پر پیوند لگاتے جاتے تھے۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے شمار کیا تو ان کے تہبند پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے زمانے خلافت میں دیکھا کہ ان کے کرتے کے مونڈھے پر پے بپے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ غرض فاروق اعظم زہد و قناعت کا جو نمونہ پیش کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی عظمت و شان کے تاج پر زہد و قناعت ہی کا طرہ زیب دیتا ہے۔
खिलाफत के बारगिरों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज्यादा मोहताज बना दिया था, क्योंकि उस वक्त उनकी मामूली बेइख्तियाती और फरोजाश्त कौम के लिए सलाह खराबियों का बायस हो सकती थी और मशकूक तबा उनकी जरा सी लफ्जिश से तरह तरह के अफसाने इख्तिरा कर सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कबीले के लोगों को कभी मुल्की ओहदे नहीं दिए कि उसमें जानबदारी पाई जाती है। अमाल हुक्काम के तहत वापस कर देते और उस सख्ती से चश्मनुमाई करते कि फिर किसी को जुर्रत न होती। एक दफा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ज़ौजा आतिका बिन्त ज़ैद के पास हदिया एक नफीस चादर भेजी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसी तरह एक दफा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल का जायजा लिया तो वहां सिर्फ एक दरहम मौजूद था। उन्होंने इस ख्याल से कि ये यहाँ क्यों पड़ा है उठाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे को दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने दरहम वापस लेकर बैतुल माल में दाखिल कर दिया और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि अफसोस, तुमको मदीने में आले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई कमजोर नजर न आया। तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा मेरी गर्दन पर हो। फतह शाम के बाद कैसर रूम से दोस्ताना मुरासिल हो गए थे और खत किताबत रहती थी। एक दफा में कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने कैसर की हरम के पास तोहफे के तौर पर इत्र की चंद शीशियां भेजी। उसने इसके जवाब में शीशियों को जवाहरात से भरकर भेजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो फरमाया कि गो इत्र तुम्हारा था, लेकिन कासिद जो ले गया वो सरकारी था और उसके मसारिफ आम आमदनी से अदा किए गए थे। चुनाचा जवाहरात लेकर बैतुल माल में दाखिल कर दिए और उनको कुछ मुआवजा दे दिया। इसी तरह एक बाजार में एक सरवा ऊंट फरोख्त होते देखा। दरियाफ्त से मालूम हुआ कि आपके साहबजादे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उनसे पूछा कि यह ऊंट कैसा है। उन्होंने कहा, मैंने इसको खरीद कर सरकारी चरागाह में भेज दिया था और अब कुछ फरवा हो गया है तो बेचना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि ये सरकारी चरागाह में फरवा हुआ है इसलिए तुम सिर्फ रासुल माल के मुस्तहिक हो और बकिया कीमत लेकर बैतुल माल में दाखिल कर दी। खिलाफत से पहले आप तिजारत करते थे। बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर होने से बेशतर तक कुछ दिनों ज़माने खिलाफत में भी ये मशगला जारी था। एक दफा शाम की तरफ माल भेजना चाहा, रुपये की जरूरत हुई तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर्ज तलब किया। उन्होंने कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बैतुल माल से इस कदर रकम कर्ज ले सकते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बैतुल माल से नहीं लूंगा, क्योंकि अदा करने से पहले मर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे गुस्सा से मुतालबा ना करोगे और ये बात मेरे सर पर रह जाएगा। इसलिए चाहता हूँ कि किसी ऐसे शख्स से ले लूं जो मेरे मतरूका से वसूल करने पर मजबूर हो। एक दफा बीमार हुए, तबीबों ने शहद तजवीज किया। बैतुल माल में शहद मौजूद था, लेकिन कल्बे मुत्तकी बगैर मुसलमानों की इजाजत के लेने पर राजी न थी। चुनाचे इसी हालत में मस्जिद में तशरीफ लाए, मुसलमानों को जमा करके इजाजत ली। जब लोगों ने इजाजत दे दी तो इस्तेमाल फरमाया। बहरीन से माल गनीमत में मुश्को अंबर आया। उसको मुसलमानों में तकसीम करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश हुई जिसको इतरियात के वजन में दस्तगाह हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आतिका बिन्त ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ये काम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ख्वाब है कि तुम्हारी उंगलियों में जो कुछ लग जाएगा उसे अपने जिस्म पर लगाओगी और इस तरह आम मुसलमानों से ज्यादा मेरा हिस्से में आ जाएगा। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात से जेवरात भेजे। इस वक्त आपको
آپ کی گود میں آپ کی سب سے محبوب یتیم بھتیجی اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی تھی. اس نے ایک انگوٹھی ہاتھ میں لے لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالطیف الحیل اسے لے کر زیورات میں ملا دی اور لوگوں سے کہا اس لڑکی کو میرے پاس سے لے جاؤ. اسی طرح عبداللہ بن ارقم نے مارکہ جلولہ کے بعد زیورات بھیجے تو آپ کے ایک صاحبزادے نے ایک انگوٹھی کی درخواست کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر خفا ہوئے اور کچھ نہ دیا. ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا امیر المومنین اس میں میرا حق مجھ کو عنایت کیجیے، میں ذی القربیٰ میں سے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نور نظر تیرا حق میرے خاص مال میں ہے، یہ تو غنیمت کا مال ہے. افسوس ہے کہ تو نے اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہا. وہ بیچاری خفیف ہو کر چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ اپنے محبوب آقا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، لیکن مگر وہ خیال یہ تھا کہ شاید خلافت کے روب نے انہیں مجبور کیا ہو، اس لیے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت لی جائے. اگر عذر ہو تو خیر، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اس طرح وفات کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاء التقویٰ کا بدیع المثال نمونہ پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تواضع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور روب و داد کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ محض نام سے قیس القصرہ کے ایوان حکومت میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. دوسری طرف تواضع اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے تھے. مجاہدین کی بیویوں کا بازار سے سودا سلو خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے. ایک دفعہ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے ایک غلام کو گدھے پر سوار جاتے دیکھا. چونکہ تھک گئے تھے اس لیے اپنے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی. اس لیے سے زیادہ شرف کیا ہو سکتا تھا. فوراً اتر کر اور سواری کے لیے اپنا گدھا پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی توجہ سے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، تم جس طرح سوار تھے سوار رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ لوں گا. غرض اسی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے لوگ امیر المومنین کو غلام کے پیچھے دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے. آپ کو بارہا سفر کا اتفاق ہوا، لیکن خیمہ و خرگاہ کبھی ساتھ نہیں رہا. درخت کا سایہ شامیانہ اور فرش خاک بستر تھا. سفر شام کے موقع پر مسلمانوں نے اس خیال سے کہ عیسائی امیر المومنین کے معمولی لباس اور بے سر و سامانی کو دیکھ کر اپنے دل میں کیا کہیں گے، سواری کے لیے ترکی گھوڑا اور پہننے کے لیے قیمتی لباس پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی بس ہے. ایک دن صدقے کے اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے. ایک شخص نے کہا امیر المومنین یہ کام کسی غلام سے لیا ہوتا. بولے مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے اور ان کا غلام بھی ہے. تشدد و ترحم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تند مزاجی کے افسانے نہایت کثرت سے مشہور ہیں اور ایک حد تک وہ صحیح بھی ہیں، لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے کہ قدرت نے ان کو لطف اور رحم دلی سے نا آشنا رکھا تھا. اصل یہ کہ ان کا فیض غیظ و غضب بھی خدا کے لیے تھا اور لطف و رحم بھی اسی کے لیے، جیسا کہ ایک موقع پر شاہ خود ارشاد فرمایا تھا. ترجمہ. واللہ میرا دل خدا کے باروں میں نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی نرم ہو جاتا ہے، اور سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. مثال کے طور پر چند واقعات درج ذیل ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور لطف و رحم محض خدا کے لیے تھا، ذاتیات کو متعلقاً دخل نہ تھا. غزوہ بدر میں کافروں نے بنو ہاشم کو مسلمانوں سے لڑنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نظر آئے تو ان کو قتل نہ کرنا.
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ بنو ہاشم میں کیا خصوصیت ہے، اگر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہو گیا تو ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے اور کہا اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رتبے کے صحابی تھے، یہ خود ہجرت کر مدینہ پہنچے، مدینہ چلے آئے تھے لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا قصد فرمایا تو حاتم نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے اپنے بعض دوستوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو برا فروختہ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اجازت دیجیے کہ اس کو قتل کر دوں۔ اسی طرح خوب بصرہ نے ایک دفعہ گستاخانہ کہا، اسی طرح خویسرہ نے ایک دفعہ گستاخانہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے اور اس کو قتل کر دینا چاہا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ غرض اسی قسم کے مطابق واقعات ہیں جن سے اگر تم مزاج کی سختی کا اندازہ کر سکتے ہو تو دوسری طرف للہیت کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ ایام خلافت میں جو سختیاں ظاہر ہوئی وہ اصول سیاست کے لحاظ سے نہایت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی، حکام سے سختی کے ساتھ باز پرس، مذہبی پابندی کے لیے تنبیہ اور تعزیر اور اسی قسم کے تمام امور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرائض منصبی میں داخل تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ منصب خلافت کی حیثیت سے ان پر واجب تھا، ورنہ ان کا دل لطف و محبت کے شریفانہ جذبات سے خالی نہ تھا، بلکہ وہ جس قدر مذہبی اور انتظامی معاملات میں سختی اور تشدد کرتے تھے، ہمدردی کے موقع پر اس سے زیادہ لطف و رحم کا برتاؤ کرتے تھے۔ خدا کی ذی عقل مخلوق میں غلاموں سے زیادہ قابل رحم حالت کسی کی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لینے کے ساتھ تمام عربی غلاموں کو آزاد کرا دیا اور یہ قانون بنا دیا کہ اہل عرب کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ کنز الاعمال میں یہ تصریح ان کا قول مذکور ہے کہ لا تسترق عربی، یعنی عربی غلام نہیں ہو سکتا۔ عام غلاموں کو آزاد کرانا بہت مشکل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی، حکام سے سختی کے ساتھ باز پرس، مذہبی پابندی کے لیے تنبیہ و تعزیر اور اسی قسم کے تمام امور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرائض منصبی میں داخل تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ منصب خلافت کی حیثیت سے ان پر واجب تھا، ورنہ ان کا دل لطف و محبت کے شریفانہ جذبے سے خالی نہ تھا، بلکہ وہ جس قدر مذہبی اور انتظامی معاملات میں سختی و تشدد کرتے تھے، ہمدردی کے موقع پر اس سے زیادہ لطف و رحم کا برتاؤ کرتے تھے۔ خدا کی ذی عقل مخلوق میں غلاموں سے زیادہ قابل رحم حالت کسی کی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لینے کے ساتھ تمام عربی غلاموں کو آزاد کرا دیا اور یہ قانون بنا دیا کہ اہل عرب کسی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ کنز الاعمال میں بتصریح ان کا قول مذکور ہے کہ لا تسترق عربی، یعنی عربی غلام نہیں ہو سکتا۔ عام غلاموں کا آزاد کرانا بہت مشکل تھا، تاہم ان کے حق میں بہت سی مراعات قائم کی۔ مجاہدین کی تنخواہیں مقرر ہوئی تو آقا کے ساتھ اسی قدر ان کے غلام کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ اکثر غلاموں کو بلا کر ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک شخص نے دعوت کی تو محض اس وجہ سے کہ برا فروختہ ہو کر اٹھ گئے تو اس نے دسترخوان پر اپنے غلام کو نہیں بٹھایا۔ آپ اکثر حاضرین کو سنا کر کہتے تھے کہ جو لوگ غلاموں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا عار سمجھتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ غلاموں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی غلام اپنے اعضاء سے جدا نہ کیا جائے۔ سن 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری قابل دید تھی۔ دور دراز ممالک سے غلہ منگوا کر تقسیم کیا، گوشت، گھی اور دوسری مرغوب غذائیں ترک کر دی۔ اپنے لڑکے کے ہاتھ میں
खरपजा देकर खफा हुए कि कौम फाका मस्त है और तू तफक्कुहात से लुत्फ उठाता है। बस जब तक कहत रहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर किस्म के ऐशो लुत्फ से इज्तिनाब रखा। इराक अजम के मार्के में नौमान बिन मकरन और दूसरे बहुत से मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इनकी शहादत का इतना असर था कि ज़ार क़तार रोते थे। माल गनीमत आया तो गुस्से से वापस कर दिया कि मुजाहिदीन और शहदा के गुस्सा में तकसीम कर दिया जाए। तुमने इंतजामात के सिलसिले में पढ़ा होगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद में हर जगह लंगर खाने, मुसाफिर खाने और यतीम खाने बनवाए थे। गुरबा, मसाकीन और मजबूर लाचार आदमियों की रोजीने मुकर्रर कर दिए थे। क्या ये तमाम उमूर लुत्फ तरहम के दायरे से बाहर है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मियों और काफिरों के साथ जिस रहमदिली और लुत्फ का सलूक किया, आज मुसलमान से नहीं करते। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ज़मियों का ख्याल रहा। वफात के वक्त वसीयत में ज़मियों के हुकूक पर खास जोर दिया। अफू, इस लुत्फ तरहम की बिना पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफू और दरगुजर से ही काम लेते थे। एक दफा हरबन कास और इनिया बिन हसन हाजिर हुए। इनिया ने कहा, आप इंसाफ से हुकूमत नहीं करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गुस्ताखी पर बहुत गज़बनाक हुए। हरबन कास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कुरान मजीद में आया है। तर्जुमा, ये शख्स जाहिल है, इसकी बात का ख्याल ना कीजिए। इस गुफ्तगू से हजरत उमर का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया। कुरान मजीद में आया है, क़ज़ल अफ़ू व अमर बिल मारूफ व आरद अनिल जाहिलीन। ये शख्स जाहिल है, इसकी बात का ख्याल ना कीजिए। इस गुफ्तगू से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। रफ़ाए आम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरीज़ा खिलाफत की हैसियत से रफ़ाए आम और बनी नौ इंसान की बहबूदी के जो काम किए उसकी तफसील गुजर चुकी है। जाती हैसियत से भी इनका हर लम्हा खल्क़ुल्लाह की नफ़ा रसानी के लिए वक़्फ था। उनका मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाते और औरतों से पूछकर बाजार से सौदा सुलूफ ला देते। मकामी जंग से कासिद आता तो अहले फौज के खतूत उनके घरों में पहुंचाते और जिस घर में कोई पढ़ा लिखा ना होता खुद ही चौखट पर बैठ जाते और घर वाले जो कुछ लिखाते लिख देते। रातों को अमूमन गश्त करते कि आम आबादी का हाल मालूम हो। एक दफा गश्त करते हुए मदीना से 3 मील के फासले पर मकाम खराब पहुंचे। देखा कि एक औरत पुकार रही है और 2-3 बच्चे रो रहे हैं। पास जाकर हकीकत हाल दरियाफ्त की। औरत ने कहा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैंने उनके बहलाने को खाली हांडी चढ़ा दी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वक्त मदीना आए और आटा, घी, गोश्त और खजूरें ले चले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम असलम ने कहा, मैं लिए चलता हूँ। फरमाया, हाँ, क़यामत में तुम मेरा बाज नहीं उठाओगे। और खुद ही सब सामान लेकर औरत के पास गए। उसने खाना पकाने का इंतजाम किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद चूल्हा फूंका। खाना तैयार हुआ तो बच्चे खाकर खुशी खुशी उछलने कूदने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते थे और खुश होते थे। एक दफा कुछ लोग शहर के बाहर उतरे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और कहा, मुझको उनके मुतालिक मदीने के चोरों का डर लगा हुआ है, चलो हम दोनों चलकर पहरा दें। चुनांचे दोनों आदमी रात भर पहरा देते रहे। एक दफा रात को गश्त कर रहे थे कि एक बद्दू के खैमे से रोने की आवाज आई। दरियाफ्त से मालूम हुआ कि बद्दू की औरत दर्द ज़ा में मुब्तला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और अपनी बीवी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर बद्दू के खैमे पर गए। थोड़ी देर के बाद बच्चा हुआ। उम्मे कुलसूम ने पुकार कर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को मुबारकबाद दीजिए। बद्दू अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुनकर चौंक पड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कुछ ख्याल ना करो,
कल मेरे पास आना, बच्चे की तनख्वाह मुकर्रर कर दूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी गैर मामूली मसरूफियात में से भी मजबूर, बेकस और अपाहिज आदमियों की खिदमत गुजारी के लिए वक्त निकाल लेते थे। मदीने से अक्सर नाबीना और ज़ईफ अशखास फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत गुजारी के ममनून थे। खुलूस का ये आलम था कि खुद इन लोगों को खबर भी ना थी कि ये फरिश्ता रहमत कौन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक रोज अलुल सुबह अमीरुल मोमिनीन को एक झोपड़े में जाते देखा। ख्याल हुआ कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या काम है। दरियाफ्त से मालूम हुआ कि इसमें एक नाबीना ज़ईफा रहती है और वो रोजाना उसकी खबरगिरी के लिए जाया करते हैं। खुदा की राह में देना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज्यादा दौलतमंद ना थे, ताहम उन्होंने जो कुछ खुदा की राह में सर्व किया वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा था। सन 9 हिजरी में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी की तो अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़रूरियात जंग के लिए बड़ी बड़ी रकमें पेश की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मौके पर अपने माल असबाब में से आधा लेकर पेश किया। यहूद बनी हारिसा से आपको एक जमीन मिली थी, इसको खुदा की राह में वक्फ कर दिया। इसी तरीके से खैबर में एक बेहतरीन सैर हासिल क़तअ अराज़ी मिला तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मुझे एक क़तअ जमीन मिला है जिससे बेहतर मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, आपका क्या इरशाद है। आपने फरमाया वक्फ कर दो। चुनांचे हस्बे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकरा आज़ा, मुसाफिर, गुलाम और जिहाद के लिए वक्फ कर दिया। एक दफा एक आराबी ने निहायत रक़्क़त अंगेज अशार सुनाए और दस्ते सवाल दराज किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतासिर होकर बहुत रोए और कुर्ता उतार कर दे दिया। मुसावात का ख्याल। फहद फारूकी में शाह गदा, अमीर व गरीब, मुफलिस व मालदार सब एक हाल में नजर आते थे। अमाल को ताकीदी हुक्म था कि किसी तरह का इम्तियाज और नमूद इख्तियार ना करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद ज़ाती हैसियत से भी मसावात को अपना खास शुआर बनाया था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माशरत निहायत सादा रखी थी। ताज़ीम व तकरीब को दिल से नापसंद करते थे। एक दफा किसी ने कहा, मैं आप पर कुर्बान। फरमाया, ऐसा ना कहो, इससे तुम्हारा नफ्स जलील हो जाएगा। इसी तरह ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काज़ी मदीना की अदालत में मुद्दा आलिया की हैसियत से गए तो उन्होंने ताज़ीम के लिए जगह खाली कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तुमने इस मुकदमे में ये पहली नाइंसाफी की। ये कहकर अपने फरीक के बराबर बैठ गए। आपका मक़ूला था कि मैं अगर ऐशे तनाम की जिंदगी बसर करूं और लोग मुसीबत और अफलास में रहें तो मुझसे बुरा कोई न होगा। सफर शाम में नफीस और लजीज खाने पेश किए गए तो पूछा कि आम मुसलमानों को भी ये ऐवान नेमत मुयस्सर है। लोगों ने कहा, हर शख्स के लिए किस तरह मुमकिन है। फरमाया, तो फिर मुझे भी इसकी हाजत नहीं। खिलाफत की हैसियत से फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जाहो जलाल का सिक्का तमाम दुनिया पर बैठा हुआ था, लेकिन मसावात का यह आलम था कि कैसर व कसरा के सुफरा आते थे तो उन्हें ये पता नहीं चलता था कि शाह कौन है। दर हकीकत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद नमूना बनकर मुसलमानों को मसावात का ऐसा दर्स दिया था कि हाकिम व महकूम और आका व गुलाम के सारे इम्तियाजात उठ गए थे। गैरत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बितबा गुयूर वाक़े हुए थे, यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गैरत का पास लिहाज करते थे। सही मुस्लिम, तिरमिज़ी और सहा की तकरीबन सब किताबों में बाखिलाफ़े अल्फाज मरवी है कि मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक आलिशान तलाई कसर मुलाहिजा फरमाया जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मखसूस था। उसके अंदर सिर्फ इस वजह से तशरीफ नहीं ले गए कि आपको उनकी गैरत का हाल मालूम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसका तज़किरा फरमाया तो वो रो कर कहने लगे,
दादी अंत अमी अलैक गैर, यानी मेरे माँ बाप फिदा हो, क्या मैं हुजूर के मुकाबले में गैरत करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत हिजाब नाजिल होने से पहले अरब में पर्दे का रिवाज न था, यहाँ तक कि खुद अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा नहीं करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत इस बेहिजाबी को निहायत नापसंद करती थी। बार बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्तजी हुए कि आप अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पर्दे का हुक्म दें। इस ख्वाहिश के बाद ही आयत हिजाब नाजिल हुई। पार्ट 14 यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। किताब खुलफाए राशिदीन का बाकी हिस्सा पार्ट 15 पर समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।